ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਡੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਰਾ। ਗੱਟਰ ਖਲਵਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਲ ਰਿਹਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੱਟਰ ਖੋਲਣ ਆਣਾ ਤੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਆਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਕਵਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਖਲੋਵ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਭੇਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਚਕਵਾਨਾ मैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आज आपके लिए एक बड़ी मज़ेदार किस्म की प्रैंक कॉल लेकर आए हैं। दोस्त ने नंबर दिया है और उन्होंने कहा है कि इनसे आपने इस तरीके से गुफ्तगू करनी है कि गटर खुलवाना है इनसे। मतलब गटर मतलब अब बंदा पता नहीं करता क्या है बेसिकली, तो उसको जब ये बात करेंगे और मतलब जब इस तरीके से उसको हैंडल करेंगे तो क्या उसका रिएक्शन आने वाला है, आइए देखते हैं। चेक करते हैं जी। बेल तो जा रही है, अल्लाह खैर ही करे। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम तारिक साहब बात कर रहे हैं? जी तारक बात कर रहा हूँ। यार तारक आ जा, कदों तक आना? पूरी गली च पानी खड़ा हो गया भरावा। ਭਰਾਵਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਖੈਰ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? भाईजान तारक साहब बोल रहे हैं ना? तारक साहब मतलब वो जो काम करते हैं गटर वगैरह साफ करते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ? नंबर आपका ही मिला है ना 0305555555, आगे पता नहीं क्या है। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਗੇ 555 ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਲੱਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। अच्छा मुझे बताएं कब तक आ रहे हैं आप? ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? यार जेड़े ने भी की है मेरी गल सुन, बांस जड़ा ना बरीक लैके आई, ठीक है, फिर ही डग्गा खुलेगा। ਅੱਛਾ ਵਾਸ ਬਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵਾਸ ਬਰੀਕ ਕੀ ਕਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਡੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੈਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। भाईजान मेरी बात सुने आपको। अच्छा पहुंच कितनी देर रहे हैं, कितना को टाइम लगेगा? ਯਾਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਨਾ। ज़बान एक ही है, बस वो ना मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेजेस आती हैं मुझे। अच्छा मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेज। हाँ 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 हाँ। अच्छा अब मुझे ये बताओ आ कब तक रहे हो? ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। अच्छा ਵੱਡੇ ਡੱਕੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਸੇਲਮੈਨ ਆ ਮੈਂ। भाई ना बेसिकली बच्चे खेल रहे सन गेंद बैट ना, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਾਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਹਲੋ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਮਸਾਜ ਕਰਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ नंबर ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ। नहीं नहीं मसाज वाला बंदा लहदा बुलाया, सर का मसाज मैंने करवाना, लेकिन वो बंदा लहदा बुलाया, आप आगे सिर्फ गटर खोलेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰੋ। हाँ जी ਕਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ। आप तारिक साहब नहीं बात कर रहे? तारिक साहब ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਰਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। नहीं आप तारिक की बात, तो जो तारिक गल कर रहे थे फिर आ जा 2 मिनट क्या किहड़ी गल है, ऐ नहीं शर्मान डे भैड़ियां जनानियां तरह। मैंने शर्माना केड़ी गल्लों मेरे कोल सौरियां दी गली दा गटर बन गए। आप किस चीज़ का काम करते हैं मुझे ये बताएं। सर मैं तो एक मजदूर हाँ छोटा गया। हाँ तो भी मजदूरी है ना यार, मजदूरी है मजदूरी है। जल्दी आ जा, आज मेरे ख्याल दिहाड़ी नहीं लगी तेरी, मेरा भरा जल्दी आ जा, 500 रुपये पूरा देंगा तेन मैं इंशाल्लाह, आ जरा जल्दी। अच्छा जी तुम 500 रुपया कभी आप भी कमाया है? हाँ दस दिओ मैं शायद गल्लां तुहाडियां ढेली जवानी वालियां ने ना तुसीं 500 ले रहे हो। नाल बंदा कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਰੇ, ਔਰ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਬੜ ਦਾ ਹੈ। चलो ठीक है फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਕੱਢ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ। नहीं वो मेरा बेसिकली आपका काम है, वो मिसाल सुनी ना जिदा काम है ਉਹਨੂੰ सज्जे। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। जवाब किस चीज़ का दे दें यार, काम है, काम तो इनकार नहीं करीदा ਹੁੰਦਾ।
ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? यार मैं इम्तियाज बोल रहे हैं, ठीक है। ਇਮਤਿਆਜ਼ अपना फैसलाबाद तो इम्तियाज बोल रहे हैं। वो वेख्या ना माई दी झुग्गी, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮਸੀਹ। इम्तियाज मसीह नहीं यार, इम्तियाज अली बोल रहे हैं। माई दी झुग्गी वेखी ना, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਝੁੱਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੋਲੇ ਦੀ ਝੁਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਝੁਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਦੜ ਵਾਲੀ ਝੁਗੀ 'ਚ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੇ ਦੀ ਝੁਗੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁਗੀ ਦਾ ਪਤਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ WhatsApp ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਸ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ WhatsApp ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ WhatsApp ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਲੰਗੜੇ ਹੋ, ਲੂਲੇ ਹੋ, ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਈ ਏ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਰਾ। ਗਟਰ ਖਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਡੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਸੌਂ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਡੱਕਾ ਇੰਨੇ ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਫੁੱਟ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਐਨੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਛੱਡ, ਬੰਦ ਕਰ ਫੋਨ। ਯਾਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾਜ਼ਮ ਨਾਜ਼ਮ ਆ ਤੇ ਨਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਦੱਸ ਦੇ, ਚੱਲ ਨਾਜ਼ਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੂੰ, ਵਕੀਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂ। ਆ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣਦੇ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ। ਕਹੇ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੂੰ। ਭਾਈ ਡੱਕਾ ਖੋਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ? ਗਟਰ ਖੋਲਣ ਆਣਾ ਤੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਆਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਕਵਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ, ਖਲੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਭੇਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਚਕਵਾਨਾ ਮੈਂ। ਇਹਨੇ ਚਕਵਾ ਲੈਣਾ ਏਦਾਂ, ਤੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਕਵਾ ਲੈਣਾ ਤੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੁੰਡੇ ਘੱਲਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਬੋਰੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਗੋਦੀ ਚ ਨਹੀਂ ਡੋਰੇਮੋਨ ਬੋਰੀ ਚ। ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਮੈਂ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ? ਅੰਬਾ ਦੀ ਪੇਟੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 2 ਲਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ 2 ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਢ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਰੀ ਨੱਤ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੂਰੀਆ ਨਾਥ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੋਹਲਾ ਜੱਟ ਭੇਜਣਾ ਪੁੱਤ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸੇ ਲੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਟਰ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਐ ਕਰਕੇ। ਲੱਤ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਪਿੰਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਖਵਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਤੇ ਜੱਟ ਕੀ ਉਹਨੇ ਖਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆ ਇਹ। ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਫਿੱਕਿਆ, ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਓਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਦਾ? ਤੂੰ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਭਾਜੀ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਗ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੰਗ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਢੁੱਡ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਓਏ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਨਾ, ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਲੈਣ ਆਣਾ। ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਆਜਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪੈਣਾ। ਅਗੋ ਡਾਕਟਰ ਦੇਣ ਦੇ ਤੂੰ ਹੱਸਣ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੱਸਣ ਡਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੱਸਣ ਡਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਗੱਲ ਚੜਿਆ? ਮਾਝਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ ਤੇਰਾ। ਓਏ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਵੱਜੀ ਇੱਟ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਮਰੇ। ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਤੇ ਵੱਜੀ ਇੱਟ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ ਤੇਰਾ, ਹੈ ਨਾ? ਕੈਸਾ ਤੇਰਾ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਮੂੰਹ। ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਫੋਨ 'ਚ ਵੀ ਮਰਾਸੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਣ ਡਿਆ ਓਏ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਆ ਆਪ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਯਾਰ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ? ਤੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ? ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਤੂੰ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲ 'ਚ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੱਟ ਚੜਨ ਡਿਆ ਈ। ਕਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਗੈਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ?
ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਚਵਲਾ ਨਾ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਟ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਚਾਦਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਲੋਕ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ। ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਓਏ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਰ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾਦਾ। ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ਇਹ ਚੌਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੌਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਟ ਕੱਢ ਮਾਰਨੀ ਹੂੰ। ਪਰ ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਾਹਦ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਾ ਦਰਜੀ। ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜ਼ੈਨ ਬਾਬੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਰਦੂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ। ਪਾਲਣ ਦੇ ਕੁੱਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੇਖਿਆ ਕੈਸਾ, ਕੁੰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਆ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨ ਬਾਬੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਰਦੂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿਣਾ ਤੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਓਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਗਰਮ ਆਡੇ।